ओम शांति 7-8-24 महावाक्य प्रातः मुरली मिठे बचे। जोगर यात्रा द्वारा ही तुमर रोजगार जमा हेउछि। तुमे क्षतिरु लाभ को आसुछ, विश्वर मालिक हेउछ। प्रश्न, सत्यर संग पार करी दिए, कुसंग बुड़ाई दिए, एहार अर्थ कौन? प्रश्न, सत्यर संग पार करी दिए, कुसंग बुड़ाई दिए, एहार अर्थ कौन? उत्तर, जेतेबेले तुम मानकु सत्यर संग अर्थात बाबांकर संग मिलुछि, सेतेबेले तुमर उत्थान हेउछि। रावणर संग कुसंग अटे, जहा द्वारा तुमे माने तलकू खसी जाउछ, अर्थात रावण तुमको बुड़ाई देउछि। बाबा पारी करी देउछंती, एहा मध्य बाबांकर चमत्कारी कि सेकेंडरे एभली संग बा सहयोग देउछंती, जहा द्वारा तुमर गति सद्गति होई जाउछि। सेथिपाई तांकु जादूगर मध्य कुहा जाइछि। ओम शांति। पिला माने जोगयुक्तक होई बसिथिले, जाहाकू जोगर यात्रा बोली कुहा जाइछि। बाबा कहउचंती, जोग अक्षर कुह नाही, तुमे बाबांकू मने पकाओ। सिए हेउचंती आत्मा मानकर पिता, परम पिता पतित पावन, तेणु से ही पतित पावन को ही मने पकेइबाकू पड़िबो। बाबा कहउचंती, देहर सबु संबंध को भूली एकमात्र बाबांकू मने पकाओ। कथारे कही थांती ना, निजे मले दुनिया मला। देह सहित देहर जेउ संबंध आदि देखिबाकू मिलुछि, ताकू मने पकाओ नाही। एकमात्र बाबांको मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप जली जीव। तुमे जन्म जन्मांतर पाप आत्मा अट ना, एहा पाप आत्मा मानकर दुनिया। सत्य जुगरे पुण्य आत्मा मानकर दुनिया हेब। तेणु एबे सबु पाप को चुक्त करी पुण्य किपरि जमा करिबा, बाबांको मने पकेइबा द्वारा ही जमा हेब। आत्मारे मन बुद्धि रहिछि ना, तेणु आत्मा को बुद्धि द्वारा स्मरण करिबाकू हेब। बाबा कहउछंती, तुमर जेते भी मित्र संबंध अछंती, से समस्तंकू भूली जाओ। सेमाने समस्ते परस्पर को दुख देई थांती। प्रथम पाप हेला काम विकार बसीभूत हेबा। द्वितीय पाप पुणी कौन करुछंती, जेउ बाबा समस्तंकर सद्गति दाता अटंती, पिलामानकू अविनाशी सुख देउछंती, अर्थात स्वर्गर मालिक करुछंती, तांकू सर्वव्यापी बोली कही देउछंती। एहा पाठशाला अटे, तुमे माने एठाकू पाठ पढ़िबा पई आसीछ। तुम मानकर लक्ष्य उद्देश्य हेला लक्ष्मी नारायण सदृश्य हेबा। आउ केही एपरी कही पारिबे नाही। तुमे माने जानिछ, एबे हमको पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबाकू पड़िबो। आमे ही विश्वर मालिक थिलु, जाहाको पूरा 5000 वर्ष होई गलानी। देवी देवता माने विश्वर मालिक अटंती ना, एहांकर पद केते श्रेष्ठ अटे। निश्चित भावरे बाबा ही एही परि श्रेष्ठ कराइथिबे। बाबांकू ही परमात्मा बोली कहउछंती। तांकर प्रकृत नाम हेला शिव। तांकर बहुत नाम रखी देउछंती। जेपरि बॉम्बे रे बबुलनाथ का मंदिर रहिछि, कारण सिए कंटार जंगल को फूलर बगीचा करुछंती। नचे तांकर असली नाम एकमात्र शिव अटे।
ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିବ ନାମ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ବିଦେହୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମହାନ ଆତ୍ମା ପାପ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମହାନ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାବାଳକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ଆସୁରୀ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅସରନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ହିଂସାର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ଅହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ତୁମର ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ। 84 ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ତୁମେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରୁଛ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ନା, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥିଲ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସଦୃଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। ମୋତେ ଶରୀର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଥାନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନାମ ଅଟେ, ଯିଏକି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବ ବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଆଧାର ନେଉଛି।
ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ୍ କହିଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହାରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେପାର କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗର ଖେଳ ହେଲା ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ 63 ଜନ୍ମ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ଏହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେହି କ'ଣ ସଦ୍ଗତି କରିପାରିଛନ୍ତି? କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସଦ୍ଗତି ଦେବେ? ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କେହି ବି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ରାଜା ରହିବେ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଭାୟା ମୁକ୍ତିଧାମ ଦେଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ସୁଖର ଫଳ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଲେ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ, ପୁଣି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ସେଠାରେ ବି ତ ଏହିଭଳି ସମୟ ବିତି ଚାଲିବ। ଆମେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉଙ୍କୁଣି ସମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଢ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଏହି ମହାତ୍ମାମାନେ ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେବତା।
ଦେବତାମାନେ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନାହିଁ। ଚଳଣି କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏତେ ସବୁ ଶରୀର ହୋଲିକା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବେ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାଳାରେ ତ ଜଣଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ। ପୁଣି ରହିଛି ମେରୁଦାନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ହଠ ଯୋଗୀ। ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ। ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ସୁଖରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାବା ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପଣ୍ଡା ଅଟ, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରାଉଛ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଚୁଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏହି ଛୋଟ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁସରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟ। ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ବାପା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ତ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ବି ହୋଇଥିବେ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିବେ।
ଏଭଳି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା କୁକୁର, ବିଲେଇ, ପଥର, ଗୋଡ଼ି ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି କହି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ଅପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ରାବଣର ସଙ୍ଗଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ମାରେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲ। ବାବା ଆସି ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ କଲେଜ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା, ପୁଣି ଦେବତାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅଥବା ପାବନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଥାଏ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖାଦଯୁକ୍ତକ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ ବାହାରିବ କିପରି? ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗଗ୍ନି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା ଏବଂ ଲୁହାର ଖାଦ ମିଶିଗଲାଣି। ଆତ୍ମା ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସମାନ ଅଟେ, ଏବେ ଖାଦଯୁକ୍ତକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଖାଦ କିପରି ବାହାରିବ? ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିଛ। ଆଗରୁ କାମ ଚିତାରେ ବସିଥିଲ, ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ପୂଜାର କଥା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି କରି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁନା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି
ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବିସ୍ତାର ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ କରି ଏଭରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଏଭରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ନିର୍ମୋହୀ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଏଭରେଡ଼ି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉପରାମ ରହୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।